उसकी रमता दे विच मैं बेनती करा भैन जपनीत कौर कालरा जो आप जी के सन्मुख विशा रखणगे सिक्खी अनुसार बच्चों की पालना पोषणा किवें होवे। भैन जपनीत कौर सिक्खी अनुसार बच्चों की पालना पोषणा किवें होवे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जुगो जुग टल बाणी के बोहित कलयुग के जहाज साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे बैठी सन्मुख साध संगत जी आओ फतेह दी सांझ पाइए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज मैं थोड़े सामने अपने विचार पेश करन जा रही हाँ जिसका विषय है सिक्खी अनुसार बच्चों की पालना पोषणा। सो आओ सब तो पहला असी अपने सिख इतिहास वाल झात मारीए कि साडा इतिहास जो सानू साडी कौम के बच्चों बारे की दसदा है। छोटे साहिबजादियां दा इतिहास जो कि बड़ा ही लासानी है जिस दे नाल दी उदाहरण सानू पूरे मनुखी इतिहास विच किते होर नहीं लभदी। उन्हां दी उम्र केवल 7 अते 9 साल दी सी पर फिर भी वो उस समय के हालातों नू समझते हुए बहादरी के उस सिखर नू सिरजते हैं जिसका मनुखी इतिहास विच क्यास भी नहीं किया जा सकता। इस करके साडा उन्हां दी परवरिश वाल ध्यान जाना लाजमी ही है। इस गल विच कोई शक नहीं कि उन्हां नू बहादरी की गुड़ती अपने पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज अते अपने दादा गुरु तेग बहादुर जी के जीवन विचों मिली। पर इस गल विच भी कोई शक नहीं कि गुरु घर दे महल माता जीतो जी अते उन्हां दे दादी माता गुजर कौर जी का बड़ा वड्डा योगदान सी। उस समय गुरु घर विच जीवन बहुत ही अनुशासनमय सी, चाहे गुरु परिवार होवे अते चाहे गुरु साहिब दे सिख सेवक होण। सवेर दे उठण तो लैके रात दे सौण तक सब कुछ एक मर्यादा विच सी। इसी कारण ही उस समय दे सिखां अते उन्हां दे परिवारां दा जो जीवन वो बहुत ही उच्चा सुच्चा अते सादा सी। इसी तरह का उच्चा सुच्चा जीवन अते रहनी होने करके गुरसिख परिवार के बच्चों का जीवन भी गुरु आशय अनुसार सी। अज जदों असी बच्चों के पालन पोषण की गल करते हाँ तो सब तो बड़ा सवाल जो साडे मनां विच उठदा है वो ये है कि उन्हां बच्चों के माता पिता का जीवन किस तरह का है। कि वो उन्हां पुरातन सिंघा सिंघणियां वर्गा है कि उन्हां दे जीवन का उधार गुरबाणी है कि सिख रहत मर्यादा उन्होंने जीवन विचों झलकती है कि गुरु नानक साहब के फलसफे की खुशबू उन्होंने जीवन विचों महकती है। जेकर इन्हां सारे सवालों का जवाब हाँ विच है तो इस गल विच कोई शक नहीं कि उन्होंने पालना पोषणा बहुत वधिया तरीके नाल हो रहा है। पर जेकर इस सवालों का जवाब ना विच है तो इस गल विच भी कोई हर्ज नहीं कि उन्हों पालन पोषण वधिया ढंग नाल नहीं हो रहा। सो इसलिए बच्चे की परवरिश लई सब तो जरूरी उसका परिवारक माहौल है। जो परिवार गुरसिक्खी नाल जुड़िया है तो उस परिवार के बच्चे का सिक्खी नाल जुड़ना कोई बहुती औखी गल नहीं। किसी विद्वान तो पूछा गया कि जेकर असी बच्चे नूं गुरसिक्खी की गुड़ती देनी है तो किस उम्र तो दी जाए तो उसका जवाब सी कि बच्चे के जन्म तो 20-25 साल पहला। पुछण वाला बड़ा हैरान हुंदा है तो फिर आखदा है कि 20-25 साल पहला वो किवें तो वो आखदा है कि बच्चे नूं जन्म देने वाली माँ वो गुरसिक्खी नाल जुड़ी होनी चाहिए है। इस तो भाव है कि बच्चों की परवरिश विच सब तो वड्डा योगदान बच्चे की माँ का है। बच्चों नूं जन्म तो ही गुरबाणी इतिहास बोली सभ्याचार की गुड़ती देने लई सानू एक अनुशासनमय तरीके नाल बच्चों नूं इस पासे तोरन लई बजमें रूप विच यतन करने पैणगे तां जो जन्म तो ही बच्चे नूं इस पासे वाल तोरिया जा सके। हुण सवाल ये है कि जिस बच्चे का जन्म हुणे ही होया है जां वो 1-2 साल का है उसनूं गुरबाणी की गुड़ती किवें दित्ती जावे। माँ ही उसनूं देखदी है जां उसदे हर पल नाल रहिंदी है तो माँ नूं चाहिदा है कि उसनूं खिलाउंदियां सवाउंदियां खिडाउंदियां गुरबाणी का सिमरन करे, गुरबाणी शब्द गायन करे, अपने सारे कारज करदियां उस गुरु परमात्मा नूं अपने अंग संग समझ के गुरबाणी का कीर्तन करे। छोटे बच्चों के कन्नां नूं लय अते सुर चंगा लगता है। पुराने समय विच मातावां अपने घर के कारज करदियां गुरबाणी के शब्द गाउंदियां रहिंदियां सन
ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ, ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਈ, ਊਠਤ ਸੁਖੀਆ ਬੈਠਤ ਸੁਖੀਆ, ਵਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਕਾਪੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੋਸਟਰ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 3-4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਸੁਰ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। YouTube ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਣੀ, ਜਕਾਰਾ ਗਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸਮਝ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਈਕੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਸਕ ਦੇਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 9-10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ 10 ਗੁਰਾਂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ 50 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਖਾਈਏ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰੀਆਂ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਈਏ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਡੂ ਐਂਡ ਡੋਨਟਸ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਈਏ, 4 ਕੁਰੈਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਣੀ ਸਿਖਾਤੀ, ਜਕਾਰਾ ਗਜਾਣਾ ਸਿਖਾਤਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਏ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮ, 13 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੀਨੇਜ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ 3M ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ 3M ਹਨ: ਮੋਬਾਈਲ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਮੂਵੀਜ਼। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ M ਮੋਬਾਈਲ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਥਰੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਰ ਹਰਕਤ ਦੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਲ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ M ਜੋ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੀ ਉਹ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ, ਸਕੂਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਫੜਾਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੇੜੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ, ਬੇਲੋੜਾ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰ ਸਪੀਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੇਲੋੜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ M ਹੈ ਮੂਵੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੂਵੀਜ਼ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ, ਮਾਰ-ਧਾੜ ਸਭ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ, ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ, ਇਹ ਸਭ ਭੜਕਾਊ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਡ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 3M ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੁੱਡ ਔਰ ਬੈਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿਣੀ ਉੱਠਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 90% ਭਵਿੱਖ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਹੋਣ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੇਵਲ 1-2 ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆਉਣ ਕਰਕੇ, ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ, ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਹ ਪੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ, ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।